برخاست کرنا ہوں آج کی تقریب کے صدر گرامی ممتاز دانشور ادیب شاعر عالم نگار جناب جمیل الدین عاجی سے کی تشریف لائیں اور خود سماعت عطا فرمائیں. غلط وقت مجھے ملا تو کافی دیر سے ہو رہا ہے جلسہ اور غلط اتحاد سے بہت سی اچھی باتیں بلکہ بیشتر اچھی باتیں جو دہلی کہنے کے قابل تھا اور سے آیا تھا کسوں کا تو صاحب صاحب کہہ گئے حمایت صاحب کہہ گئے رانا کہہ گئے تو میرے پاس اپنا کہنے کو یہ جمع کرنا پڑے گا دوبارہ. لیکن میں بات یہاں سے شروع کروں تھوڑی سی تو بات کہنی پڑتی ہے کہ پہلے تو مبارکباد احمد الدین صاحب کو اور پبلشرس کو جنہوں نے یہ اچھی کتابیں چھاپی اور پریس کلب کے منتظمین اور آپ کا بھی شکریہ کہ ایک چھوٹی سی جگہ مل گئی ایک اتنی بڑی شاعرہ کے لیے شہر میں یا بکنگ بہت ہوتی ہے. آج ہوٹل پر رہتی ہے ہوٹل پر رہتے ہیں اور پھر وہ کرنے والے اور طرح طرح کے مطالب رکھتے ہیں. میں نہایت ایمانداری سے سب سے پہلے کہہ دوں کہ آپ حضرات کی اتنی حیثیتیں اپنی جگہ اور شوق ذوق جو پتہ چلتا ہے چہروں سے آنکھوں سے اور بہت سب کو میرا پتہ بھی ان کی فضیلت کو. لیکن آج کا جلسہ اتنی بڑی شاعرہ کے شاعر نشان نہیں ہے. اس سے بہت بڑا جلسہ ہونا چاہیے نا. اس سے بہت زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہونے چاہیے ان پڑھ تو نہیں ہونے چاہیے پڑھایا سے آسانی سے اور اس کی حیثیت سیمیناریل ہونی چاہیے تھی. اور اگر میں زندہ رہا اور یہ اگلے سال آئی تو یقینی ہے میرا یقین نہیں ہے. لیکن یہ اگر اگلے سال ذرا نوٹس دیکھیں گے آج کی تو جاتے وقت بتاتی کہ میں مصروف ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ آئیں اگلے سال یا جب بھی تھوڑے عرصے کے بعد تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی مدعو کروں گا اور اس کے لیے ایک سیمینار کراؤں گا پورا 2 دن. چند لکھنے والے یا لکھنے والوں سے ثابت ہو چکی ہیں 10 کتابیں جس کی چھپی ہو اچھی معیاری کتابیں 10 چھپ رہی ہو تو جس کی 10 اچھی ہیں اس کی کتابیں 10 بھی معیاری تو ہوں گی. میں نے وہ نہیں پڑھی لیکن ظاہر ہے یو کین ایکسپیکٹ. تو ایسے آدمی پر ایک سمجھ ایک انٹروڈکٹری قسم کی محفل لوگ بڑے آگے بولنے والے صاحب ماشاءاللہ جا جاتے ہیں اپنی بات نکال کے اور ان سے زیادہ ماڈرن پوسٹ ماڈرن کی زبان پہنچ جاتا ہے کہ جیسے حاضر تھے چیزوں کو. گرائے صاحب کا تجربہ اپنی جگہ ہے اور اب تو ان کا کارنامہ وہ سب سے بڑا ان کی سوالوں سے آ چکی ہے. اٹھا کے ہم کچھ جالس بھی رہتے ہیں کچھ ڈرتے بھی رہتے ہیں اور بہت ہی مسلم ہو چکے ہیں ہمیشہ سے یہ. لیکن اتنے مختصر محفلوں میں 4-4 5 کتابیں سامنے رکھے ہو ان پر کوئی کہے تو کیا کرے. بڑا عز محسوس ہوتا ہے اور مجھے بہت عز محسوس ہوتا ہے. اس لیے جو بھارت مگر میں اپنے آج کچھ نہ بول سکتے کہ کبھی تو میں اپنے اسی اخباریت میں اپنے کالم میں پوری کروں گا. آپ دیکھیں گے آپ خوش ہوں گے. یہاں انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ بالکل جنہوں نے آپ کا نام پہلے سنا نہیں ہوگا وہ آپ کی ساتھ آگوں تک جائے گی ماشاءاللہ وہ اور بات. لیکن جو دلچسپ بات ہے 2-3 باتیں میں ان کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ میں امریکہ ہم لوگ جاتے ہیں تو 22 برس ہو گئے جاتے تھے. اب تو میں کب جا رہا ہوں میں ایسا بہت جا رہے ہیں بچے بھی وہاں ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی وہاں ہے ان کی پبلک بھی
वहाँ है, ये आधा वक्त यहाँ रहते हैं, तो वो भी पता नहीं सकाले आप बहुत थर्ड रहते हैं, यहाँ ज़्यादा वहाँ रहते हैं। मैं भी 20-25 वर्ष से बिठारे राशि गया हूँ, 20-25 लगा, उससे पहले नौकरी में जाता था। मगर कभी इनके 75 से गई हुई हैं, यानी पाकिस्तान से बाहर 13 वर्ष नेपाल में रही थी, लेकिन फिर आके 1 वर्ष लेकिन चले गए थे लोग वहाँ, तो कभी से वहाँ इनका जाना नहीं हुआ। तो सुना वहाँ जैसे मुशारे होते हैं, अगर कोई माकूल मुशारे, माकूल और नामाकूल दोनों तरह के मुशारे होते हैं अफ्रीका में, और ज़्यादातर नामाकूल होते हैं। नामौजू वो शायर बन गए हैं, 4 पैसे कमा लिए शायर बन गए हैं, किसी के अजीज हैं शायर बन गए हैं, और अपने अजीजों को जो शायर नहीं उनको बुला रहे हैं, उनको भी खाता वाले हिमायत के बिठा देते हैं। तो हम भी बड़े मुझसे बन के उनको देखते हैं कि भाई बाहर जो टिकट दिया है क्या करें, उसके तो बाहर नहीं सकते। तो ये सब कुछ पहले जो है बहुत हो गया, लेकिन जब ये कहीं उस वक्त कुछ नहीं था, उस वक्त इंटरेक्शन का कोई मसला नहीं था। ये उर्दू बोलने वाले, मैं तो सुन 60 से अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन चुका जिक्र उसका, मैं तो अपने 14 मील चल के 125 गली से कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से चल के 64 गली से पाकिस्तान एम्बेसी उर्दू बोलने जाता था। सलाम वालेकुम बोलने और सुनने के लिए, कोई या उर्दू बोल ले, चाहे पंजाबी बोल ले, तो वो भी तो अपने वतन की जबान। तो वो अब जनाब सरकार माशाल्लाह न्यूयॉर्क भरा हुआ है। तो ऐसे आलम में, और जबकि 13 बरस इनके नेपाल में गुजरे, वो जाहिर है कि रॉयल फैमिली से इनके ताल्लुकात हुए, शोएब के सब कुछ वो ठीक है, लेकिन वो कोई लखनऊ के बहावरे बात थोड़ी थी के नेपाल के बादशाह, तो इनसे जरिए बात करते थे। वहाँ इनका इंटरेक्शन नहीं हुआ उर्दू वालों से। देखने की बात ये, अमेरिका के इब्तदाई 6-7-8 वर्ष इनका वो इंटरेक्शन जो हम लोगों का जो यहाँ का स्टेशन कहते हैं, हम सुनते हैं और चाहे कम मिले एक दूसरे से, लेकिन ये के बाद फिर मिलते जो हमारा होता है, जिस तरह हम पढ़ते हैं, जिस तरह हम वाकिफ रहते हैं एक दूसरे से, इनको मौका नहीं मिला। तो एक तरह की ये तो मिठारे अब 10-15 वर्ष से हुए शुरू ज़्यादा, और वो लोग चले जाते हैं, मिल लेते हैं, घर चले जाता है, खाना खिला देते, कुछ खैर भी जाता है, कुछ मैच ज़्यादा कुछ बच्चे, मगर मेनली इट्स आइसोलेशन। और वहाँ अदब पढ़े हुए लोग उर्दू नहीं जाता, उर्दू जानते हैं, उर्दू बोलते हैं, ठीक है, मगर अदब पढ़े हुए नहीं जाता। हम यहाँ समझते हैं कि अगर ये न्यूयॉर्क चला गया है तो ये हार्वर्ड चला गया, वहाँ ये उर्दू पढ़ रहा होगा हार्वर्ड में, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही विचार है जहाँ गया है जैसे ना गया था। तो इस तरह के आइसोलेशन में रशीदा हयात का इतना रवां, यहाँ हयात की जगह हयात होता है, इतना रवां शेर कहना अलग बात है। वो बहुत सारे प्रेशर्स के माध्यम कहा जाता है, एक्सप्रेशन का प्रेशर होता है, तन्हाई का प्रेशर होता है, कहने का प्रेशर होता है, कहीं बात का भी प्रेशर होता है, कहीं बहुत पॉपुलर होता है। लेकिन इनका सारे सोर्सेज जो मैंने देखे समझ सका, अभी और ट्रेस करने होंगे, लेकिन ये कि एक तो इनका अपना अंदर से एक बात, और दूसरा शमी भाई की मोहब्बत, चाहे वो गजल में आए, चाहे वो नज़र में आए, चाहे वो साल के 9 पर जब नजर में कहीं उनमें आए, मगर इनकी मोहब्बत अपने मर्द से, अपने आदमी से, अपने जाने वाले से बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनका इंसेंटिव और इंस्पिरेशन है। बहुत महसूस कर सकते। एक बात जमायत से कही थी, अभी मैंने कहा सोचा था उसका थोड़ा सा जवाब होगा कि ख़वातीन ने अपने शौहर मर्दों, शौहर महबूबों के लिए बहुत कम इस तरह कहा है, बहुत ही कम कहा है इन्होंने कहा। और मैंने भी देखा उर्दू में तो कोई रिवायत नहीं है, लेकिन बहुत जगह, यानी सबसे मुझे ये कहने थे, और मुझे याद आया था एमिली ब्रॉडली, जिस तरह एमिली ब्रॉडली ने नज़र लिखी है अपने शौहर के लिए, जब उसकी शादी नहीं हुई थी उस वक्त भी, और शादी के बाद तो साथ साथ एमिली ब्रॉडली बिल्कुल यानी
मंतोषुदम तो मंशुद्धि बनते हो अंग्रेजी जैसी जबान में जहाँ तसव्वुफ की कोई रिवायत नहीं है, मालूम होता है जैसे कोई सूफी लिख रहा है बैठा, तो वो एक मिसाल बड़ी है हमारे सामने। और दूसरी मिसाल मुझे लगती है, एकदम मैं छलांग लगाकर कहूँगा रशीदा आया, बीच में कोई है नहीं, मोहब्बत में एक दो रस्ते उसकी जिंदगी में भी कही थी, उसके बाद तो कही है, लेकिन उनका इंडायरेक्टनेस बहुत है, बहुत इंडायरेक्टनेस और हिजाब, यानी वो अदा जावरी में उनकी बड़ा इज्जत करता हूँ, मेरी भाभी है वही, वो मियाँ के लिए भी पर्दे में बैठ के कहती हैं, या कहती थी जब इन्होंने बिल्कुल लाइक वो अंग्रेजी और माने रखता है तो लविंग, यानी लवर के बजाय लविंग के हरकों है, लाइक कंप्लीटली लविंग लेडी इन्होंने शरीर के लिए कही है। और आप देखिए उसमें तवातुर, सालगिरह मनाना, 40वीं सालगिरह तक जाना और संवाद रखना उस जज्बे को, उस जज्बे के साथ उस एक्सप्रेशन को, उसकी पवित्रता को, उसकी अजमत को, उसकी कंटिन्यूटी को, ये एक कोई बहुत ही सच्चा और बड़े अल्लाह का आदमी कर सकता है। जो रशीदा आयान है अपने शोहर के लिए जो वो जो जिनके घर में हैं उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, बहुत इंस्पायर किया, और उसमें ये बिल्कुल मुनफरिद नहीं, बिल्कुल। लेकिन वही बात कि अगर इनका तामुल इंटरेक्शन होता हुआ, ये एक इंटरेक्शन न होने वाले इलाके में रहती है जो वहाँ वहाँ लिखा कहलाता है। अब तो ज़्यादा होने लगे मुशायरे, पहले जाओ में होते थे मुशायरे, और क्या होते थे मुशायरे वहाँ के कि आज आप न्यूयॉर्क में पढ़ लीजिए, इस वीकेंड फ्राइडे से शुरू होता है, फ्राइडे की शाम यहाँ पढ़ लीजिए, कल एडमिंटन जाना होगा 7 घंटे का सफर करके, क्योंकि ये हॉल वहाँ हो गया, वहाँ से एडमिंटन से फिर संडे के लिए मियामी आना होगा, वो 7 घंटे का फिर सफर हो गया। तो और उसके बाद वाले को मालूम था जो सबसे कहीं आसान ठिकाना मिला, चाहे वो रद्दी मिले कुछ मिले, वहाँ शायरों को डब कर देते थे जो अब नहीं कर पाते। अब ज़रा शायर भी नफरे के हो गए हैं और हम जैसे लोग तो हमेशा रहे ही नफरे के क्या है, लेकिन ये कि बहुत भी हो गए और नफरे के भी हो गए तो बेहतर कराए जाते हैं। तो वहाँ मैं नहीं कहूँगा, मैं भी कुछ दफ़ा अक्सर करके जाके तो 100-200 शायर तो बनने पड़े वहाँ, वो सिवाय टोरंटो के और लॉस एंजलिस के कोई अदबी मरकज वहाँ है नहीं अभी अमेरिका में जो जहाँ कुछ हो उसको याद करके एक बड़ी उर्दू फैल रही है, बस काम चला हुए जमा हो गए, मुख्तलिफ पार्टियाँ बन गई हैं, मुख्तलिफ से वहाँ इतना फीलिंग नहीं है आला अदब के प्रोडक्शन के लिए, सब कुछ इनको अपनी तन्हाई में ही करना पड़ता है। जब इनका घर भी ज़्यादा दूर है, न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी में रहती है, मैं इनके घर रहा हूँ, तो वो जाहिर है कि काफ़ी दूर है। ज़मीन से ये घंटे का, ज़रीन यासीन के घर से 1.5 घंटे की ड्राइव है। वो आता है तो 1.5 घंटे में आता है, और ये जाती है तो 1.5 घंटे में जाती है, तो उनकी बात ही होती है। लेकिन इनके अंदर क्या है वो जिसका तवाज़ुन टूट नहीं पाता, एक क्वालिटेटिव तवाज़ुन मिलता है आपको, यानी कि एक पीरियड सिलेक्ट हो गया या एक तसद्दुर के साथ कुछ चीज़ें कमज़ोर आने लगी, पकड़ लेते हैं हम लोग पढ़ने वाले, सभी पकड़ लेते हैं। नहीं, इनके यहाँ सारी क्वालिटी न सिर्फ हमवार है बल्कि उसमें इर्तिक़ा मिलता है, बढ़ती जाती है। खासतौर पे ये शरीफ के नाम से चीज़ें हैं, इसमें मैं को क्या करूँगा, इन्होंने बात बातें ये पढ़ ली थी, असल में मैंने अर्ज़ की है एक सेमिनार होना चाहिए था, और सेमिनार में डिस्कशंस हो, 2-4 मसाले पढ़े जाए और फिर डिस्कशन, और वो लोग डिस्कशन करें जो पहुँचा है, फिर वो रिकॉर्ड हो, फिर वो किताब बने, वो कह रहे, और इंशाल्लाह ऐसा इंशाल्लाह हो, उसकी किताब बनेगी सेमिनार की। अब देखिए इससे असल और तो चलते चलते, और देखिए एक बात की अदवारे जिंदगी, अब अदवारे जिंदगी कह देना आसान है, अब तो ये कहना भी मुश्किल है, इतना अच्छा उन्वान तलाश करना भी मुश्किल है, लेकिन अदवारे जिंदगी की पढ़ के बाद जो 1, 2, 3, 4, 5 बातें छपती रही हैं,
اور جس زبان میں اور جس پھیلاؤ کے ساتھ گوشت در گوشت کھلتی جاتی ہے، کوئی پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈسپلن سی شخصیت بیٹھی ہے، کو سی شخصیت رشیدہ حیات کی کتنی بڑی شخصیت ہے یہ ایک بڑی شاعر ہے، کوئی شک اور کوئی شک نہیں رہے گا جب لوگ دیکھیں گے زیادہ اور جانیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ کراچی کمائیں یا جہاں کم رہیں یا صرف کتاب چھپانے آ جائے یا پھر چلتے لاہور جائیں اسلام آباد جائیں تو پاکستان ان کو کیسے جانے گا؟ پاکستان میں تو تھوڑی بہت پیار بھی چلتی ہے، تھوڑی بہت کیا کافی پیار چلتی ہے، ہم ان کے پیار ہونے پہ تیار ہیں، ہم کو ایسی بات نہیں بڑے یہاں کے رہیں تو پھر آگے بات بڑھے۔ ابھی دیکھیے کہ دوسری میں نے ان کی ایک صفت بیچ میں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں آ جائے کہ میں یہاں دیکھتا تھا ان کو سب تو ذرا یہ جب کا انہوں نے ذکر کیا میں بھی بالکل نوجوان سے اس سے چھوٹے ساڑھے 6 مہینے یا ایک آدھا اور میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے تو کیا شمیم بھائی ان کو لے آتے تھے، تھوڑا بہت سنا ہم نے ان کا زیادہ ان کو نہیں سنا تھا۔ شمیم بھائی کو جانتے تھے یہ تو کہتے ہیں دوست میں دوستی سے مجھ سے سینئر تھے، ہاں ان کے جو ان سے سینئر ان کے بڑے بھائی تھے ضمیر بھائی، وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے کیونکہ وہ جنگ میں ڈیلی نیوز کے ایڈیٹر رہے بہت دن تک، ہمارے سامنے انتقال ہوا۔ ان کا بیٹا آج تک بھی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ کھڑا ہے، ادھر آ کے کیوں نہیں بیٹھا؟ تو زیادہ نہیں ان کو سنا۔ اب کیا ہوا کہ میں لاس اینجلس سے آیا نیو یارک تو انہوں نے کہا کہ آپ نیو جرسی پر ہی اترے گا، نیو یارک ان کا اسٹیشن ہے نیو یارک نہیں نیو یارک، تو وہ وہاں پہنچ گیا میں اور وہاں کوئی حصہ لینے میں گیا تو پھر میرے پاس فون نمبر تھا، میں نے ان کا فون کیا، انہوں نے کہا میرا بیٹا لینے تو میں چلا گیا۔ تو جس سے بولتا ہے تو آپ کو پہنچنا آتا ہے تو میں بیٹھ گیا، اب فرش کے اوپر چل کے بیٹھنا پڑا، چیزیں ساری ویٹنگ روم کی پرووائڈ تھی اور وہاں 2 منٹ میں چوری ہوتی ہے، اگر آپ نے ذرا وہ ادھر کیا تو فوراً لے کے کوئی نہ کوئی چل دیتا آپ کا بچہ۔ میں 2 وقت سوچتے میں بیٹھ گیا۔ اب ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ ٹپیکل امریکن لباس میں اور اتنا بڑا بٹوا اتنا لمبا چوڑا ان کے یہاں پیٹی پہ لگا ہوا جو ہوتا ہے ایک نیا فیشن تھا، اس وقت ان کے نام بھی چل رہا ہوں، اس کو دیکھ لیجیے اس کو بھاگتے پھر رہے ہیں تو خالی ہو گیا تھا لاؤن تو میں ہمت کر کے ان سے گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آئی یو فرام دی ہاؤس آف مسٹر شمیم احمد؟ میں نے ان سے ذرا حماقت دیکھی ملی کہ میں نے انگریزی ان سے بولی کہ نہیں یس آئی ایم سرٹن یو آر مسٹر علی یس آف کورس کم آن، وہ بٹھا کے مجھے لے آئے، 1 گھنٹے کا رسم تھا ان کا، رستے پر ہم دونوں انگریزی بولتے رہے، وہ صحیح ہے میں غلط آیا ہے جیسے کہ سیکھیے میں نے اب یہ ملی سلام دعا بیٹھے ہو۔ اب تو اس سے جو گفتگو ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں پڑھے ہیں تو انہوں نے کوئی وہیں کا اسکول بتایا انگلینڈ کا، ہیلو اپنی ہارورڈ تو بات میں گئے، اسکول تو شاید ہاں ہارورڈ ہے، یہ ہارورڈ ہے تو ان کا آفٹر میں پتہ چلا کہ ہارورڈ بزنس اسکول سے کیا ہے، اردو بولنی شروع کی انہوں نے تو میں بار بار پوچھتا اچھا تو بیچ میں آپ نے کتنا آپ کا پاکستان میں گزارا؟ تو میں نے تو پاکستان دیکھا ہی نہیں آج تک، آج کی میاں کیا عمر ہے؟ تو عمر میری 40 برس کی، تو میں نے کہا یہ اردو اور ایسی با محاورہ اردو اور ڈبل ایجر تو خیر تھا ہی کمال کا، لیکن اس میں محاورہ بے ساختہ آتا تھا، یہ نہیں اگر آپ کوئی محاورہ جان کر آپ کے سامنے بول کے بہت زمانے چاہے تو آپ پکڑ لیتے ہیں کہ جوان ہے اپنی علمیت، بالکل ہی واز سو نیچرل اینڈ سو فلوئنٹ۔ تو میں نے کہا یہ اردو کہاں سیکھی بھائی آپ نے؟ پھر اماں بولتی ہیں سنتے
तो आप देखिए, अच्छा दूसरे बेटे भी थोड़ी देर आप देखिए कि इनका घर, इनकी बेटियों की वीकेंड पे आई थी एक दिन रही, और मैंने उन्हें देखा इनका घर, बताइए कि इन्होंने किस तरह, अब शमीम भाई तो नहीं उनको देते होंगे बैठ के उर्दू के सबक, तो काम करते थे, काम वाले आते थे। अब देखिए कि इनकी क्या तरबियत होगी, शौरी या गैर शौरी, कि जो इनकी वो औलाद थी जो कभी पाकिस्तान में आई, वो अगर लास्ट ईयर आए, यानी जिंदगी में पहली बार 40 वर्ष की उम्र में तशरीफ लाए थे, दूसरे मुलाकात में भी हुए थे। तो मैंने इनको जानना चाहा कि क्या चीज है, तो मुझे ये पता चला, मैं रहा हूँ 5 दिन, क्योंकि फिर आगे माया भी चला गया था। इन 5 दिनों में इन्होंने फरमाई की खाने खिलाए, कुछ टूट के खिलाया, ये वो सब कुछ। मगर मैं आपके आगे गवाही देता हूँ कि इनका वाहिद घर है अदीब का अमेरिका में, और शायर का, कि जो इन्होंने अपनी एक नज़म या गजल वॉलंटियरिंग की सुनानी मुझे, खिला पिला के 2 अंडों का ऑमलेट या 4 अंडों का ऑमलेट और बेहतरीन खाना बना खिला के लोग के फिर बैठ के कह के, अच्छा आज भाई जरा गजल सुनिएगा। कभी नहीं। रशीदा यहाँ के घर 5 दिन में रहा, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि उन्होंने अपना कोई शेर मुझ पर इंफ्लिक्ट किया हो, और इसी खौफ में मेरी हिम्मत न हुई कि मैं इनको अपने शेर को तो फिर मैंने ये पाया, और इनका फिर ये जो कलाम देखता हूँ कि इनकी पर्सनैलिटी बड़ी डिसेप्टिव है, ये इतनी सादा रहती है, बज़ाहिर इतनी सादा है ये अपनी जिंदगी में, कि जो इनकी गहराइयाँ और गहराइयाँ, और जो इनकी नज़ाकत ख्याल है, और जो इनके, मैं पुरानी ज़बान बोल रहा हूँ ज़रा, आई एम सॉरी, जो कमालात फन है, वो आप दोनों को मिलाकर देखें तो रिकन्सिलिएशन बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरह के कहने वाले जो इतने जदीद भी हो, आप लाहौर जाए वहाँ आपको कुछ ख़वातीन मिलेंगी, इस्लामाबाद जाए तो वो पहले मॉडर्न साबित होती है, बाद में खातून साबित होती है, बाद में शायर साबित होती है। ये अजीब व गरीब तरतीब है। और दीगर ख़वातीन की मैंने देखा, सिवाय एक आध हज़ार जाफरी के, कि वो ये जैसी हैं वैसी ही रहती, जब शेर पड़ती है तो एक दुनिया अलग खुल जाती है कि तो अच्छा ये कौन बोल रहा है, फिर ये मुझे वायरस पे उसके मुझे ये इस मामले में बिल्कुल यकता और मुनफरिद है पूरे उर्दू अदब की दुनिया में, जिसको मैंने पिछले 60 साल में अपने बिल्कुल नौकरी से देखा, और इस बात पर इनकी सिफत पर मैं इनको सलाम करता हूँ। नाते आपने सुनी और नात के नमूने सुने, शमीम के नाम पर मैं कुछ कह चुका हूँ, मगर इनमें से कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिस पर आप पढ़े बगैर उसको बयान रखें, उसकी वाकई जो सिफात है कि आप पढ़ोगे जैसा जैसा इधर उधर से निकाल के कोई बात कह रही है, नहीं, दैट विल बी इनजस्टिस। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने किस शख्सियत को आज देखा और किस शख्सियत को किस शौक से आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। एक हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग, उनकी तनकीदी हैसियत उस तरह की तो नहीं है, मुसलम जैसे साहब की है, या जो बाकायदा अफराद होते हैं हमारे, बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ वो करते हैं, लेकिन एक बड़े नशे के बुजुर्ग हमारे साहब वो इतने कॉम्प्लीमेंट्री वो किसी के लिए नहीं हुए जिंदगी में। रशीदा आया की शायरी और शख्सियत पर इजहार ख्याल के लिए इन सदूर का मुतालिया हर बार पाइना इस मजमू में कुछ अपने बारे में कि ज़ेर-ओ-क़ुरान जो लिखा है, क़ारिन किराम इसे जरूर पढ़े।
تو یہ بڑا عام سا فکر ہے کہ قارئین کرام اس سے ضرور پڑھیں، لیکن میں اس کو نہایت بلند آواز سے کہوں گا کہ قارئین کرام انہیں ضرور پڑھیں، کچھ اور پڑھیں نہ پڑھیں کل سے، لیکن ایک بار رشید آیا تو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ اس کو نہیں جانتے تھے یا بالاختیار مطالعہ نہیں کیا جیسے کہ میں نے نہیں کیا، تب اندازہ ہوا کہ ہم نے ان کو کتنا مس کیا اور کتنا مس کر رہے ہیں۔ ایک اتنی میجر رائٹر، اتنا میجر رائٹر جو ویسے اویلیبل بھی ہے کہ ڈاکٹر چھپی بہت رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہم سے دور ہے، اور ہمارے جو بڑے مشاعرے ہوتے ہیں یا بڑی محفلیں ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں بلاتی، یا جو ہمارے بڑے اس بات کے فنکشن ہوتے ہیں گورنمنٹ کو اب تک میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج سے رشیدہ بھی ہوتا ہے اور ایسے حیا بھی ہوتا ہے، میرا خیال ہے صحیح اس تقریر کے بعد پتہ چلے گا، جب تک کہ میں خاص طور پر ان کو غیرت سے دلاؤں، کیونکہ سر میں آپ کو بتاؤں سن 91 میں مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، بتائیے کیسے مل گیا غلام صاحب کے خط سے۔ تو میں یہاں بیٹھا 23 مارچ کو کرنے گیا تھا، میں بیٹھا تھا تو میرے برابر عطاء اللہ قاسمی آ کے بیٹھ گیا، عطا کو دیکھ کے میں نے کہا کہ تم کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا آپ کیسے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو یہ پرائڈ آف پرفارمنس لینے آئے ہیں۔ کہہ رہے چلیے ہم تو سمجھتے تھے ہماری پیدائش سے پہلے مل چکا ہوگا، آپ کو اب مل رہا ہے۔ تو یہ سب بعد میں کی بات ہے۔ تو میں اس 23 مارچ کے منتظمین کو جو کل گزرا مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ کوئی رشیدہ یہاں موجود ہے کہنے والی شاعرہ، اتنی بڑی شاعرہ، اتنا بڑا اردو رائٹر موجود ہے، خواہ وہ نیو یارک میں رہتا ہو، جبکہ باہر سے بلا کے وہ کرتے ہیں ریکگنائز۔ تو میں آپ کے اس اسٹیج کو پروٹیسٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا، کوئی اچھا سا سمجھتے، لیکن میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان محکموں کو غیرت کرنی چاہیے ابھی، اس اکیڈمی آف لیٹرز آف پاکستان، اس منسٹری آف ایجوکیشن، اس کیبنٹ ڈویژن، اس پورے پریزیڈنٹ سیکرٹریٹ کو شرم آنی چاہیے کہ ایک اتنا میجر ہم لوگوں میں موجود ہے آدمی لکھنے والا، اور جس کو جانتے بھی ہیں لوگ، یہ نہیں کہ انون کموڈٹی ہے، جن کو جانتی ہے، تو ہاؤ کم دے ہیو ناٹ تھاٹ آف ہر۔ اور آئی ہوپ کہ اگلے سال شاید وہاں جس محکموں کا نام ہم نے لیا ہے اگلے سال وہ اس سے بےشرم ثابت نہیں ہوں گے جتنا اب تک ثابت ہو رہے۔ یہ بھائی یہ بات میری عادت ہوتی ہے ایسے سال کی بات۔ تو میں کیا کہوں بہن آپ کو مبارک کہ آپ نے ہمیں یہی موقع دیا کہ ہم آپ کو اس طرح سن لیں، بڑے بڑے فاضل اور بہت ہی اختیاریت بچے کو جو صورت سے نظر آتا ہے، کچھ صورتیں ہم جانتے بھی ہیں، ان کو بھی موقع ملا کہ وہ آپ کو دیکھ لیں اور آپ کو سن لیں، لیکن یہ سب ناکافی ہے، یہ سب ناکافی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جب بھی آپ کے لیے عنایت بول رہے تھے، جب سال بول رہے تھے، میں پانی ہو رہا تھا بیٹھا ہوا کہ بھائی تم بھی تو آرگنائزر رہے ہو، تم بھی تو کرتے ہو، تم نے کیا کیا؟ تو اب میرے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے، ظاہر ہے ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن میں اگر کچھ کرے گا آئندہ تو اس میں بڑے شوق سے